The Ethiopian Orthodox Tewahedo Church is the largest of the Oriental Orthodox churches, one of the few Christian churches in Africa. Hi everyone, my name is Mihret, and a lot of you have seen the discussion that I had with Cliff and Stuart Netchell at MIT on the issues of the Eucharist, on Scripture, on salvation, and on the early church. And እስቲ ይሄንን ጉር ተመልከቱት እስቲ ይሄን አምር ተመልከቷቸው እነዚህ ሁለት ቀይ ቡሌት ያደረጉ የመከላከያ ልብስ የለበሱ ሰዎች The Ethiopian Orthodox Tewahedo Church is the largest of the Oriental Orthodox churches, one of the few Christian churches in Africa originating before European colonization of the continent. እስቲ ይሄንን ጉር ተመልከቱት እስቲ ይሄን አምር ሴት ልጅ የፈለገውን ልብስ ብትለብሽ ዘናጭም ሆነ ዓለም ላይ ውድ ያለውን ልብስ ብትለብሺ ነጠላ እንደምትለብሺው የሚያምርብሽ የለም አቤት ነጠላ የምትለብሱ ሴቶች እንዴት እንደሚያምርባችሁ በመድኃኒዓለም ወይ እስቲ ዛሬም አቶ ይጩፋን ዲስኩር ሰምተን እንመለስ የምወዳችሁና የማከብራችሁ የምታነቁኝ የምታበረታቱኝ በመላው ዓለም የምትገኙ ምርጥ ተቃዋሚዎቼ በእናንተ ፊት እኔ የተመሸገ ከተማ ነኝ በእናንተ ፊት እኔ የናስ ግንብ ነኝ በእናንተ ፊት እኔ የብረት ምሰሶ ነኝ እስኪ አንድ ሰው ወገቡን ይዞ አሜን ይበል ወይ እንደሰማችሁት ነው በእርግጥ እኔ እዚህ አዳራሽ ውስጥ ተሰብስበው እሱ የሚደሰክረውን መጽሐፍ ቅዱስ መሰረት የሌለውን ተራ ዲስኩር አሜን የሚሉ ሰዎች መርፌ ሰክተው ዛርና አውላ ያለበት ቤት ውስጥ ከሚገቡ ጥንቆላና ጠንቋይ ጋር ለሊት ተደብቀው ከሚሄዱ ሰዎች ለይቼ አንመለከታቸው የእሱን ንግግር ግን ሰምታችሁታል አሜን የሚያስብልበት እኔ ምሰሶ ነኝ የብረት ምሰሶ ነኝ ናስ ነኝ ምናምን ይላል ምን እያደረገ ነው ያለው ይሄ ግለሰብ ራሱን እየሰበከ እንግዲህ ከዚህ ስብከት ቀጥሎ ኑና ጌታ ኢየሱስን የምትቀበሉ ሊባል አይችልም መቼም የኢየሱስ ክርስቶስን ሞት የመጣበትን ዓላማ ትንሳኤውን ባልተሰበከበት ጉባኤ ሰዎች ጌታን ተቀበሉ ማለት ቀልድና ዘበት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል በእርግጥ ሐዋርያው ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ከተማ ወንጌልን ይዞ በመጣ ጊዜ በጣም ሲጠነቀቅ የነበረው አንድ ነገር ከወንጌል ጋር ራሱን ቀላቅሎ ለተመልካቾቹና ለአድማጮቹ እንዳይሰብካቸውና እንዳይነግራቸው ነበር ይሄ በጣም አደገኛ አካሄድ ነው ራስን ከኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርት ጋር ቀላቅሎ ልክ በማር እንደተለወሰ አይነት መርዝ ለህዝብ መመገብ ማለት ነው ምን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 5 ላይ ክርስቶስ ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ እንጂ ራሳችንን አንሰብክምና ስለ ኢየሱስ ራሳችንን ለናንተ ባሪያዎች እናደርጋለን ወይም ሎሌዎች እናደርጋለን ይላል መጽሐፍ አየ ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ እንጂ ራሳችንን ቀላቅለን አንሰብክም እውነተኛ አስተማሪዎች አንዱ ምልክት ከኢየሱስ ትምህርት ጋር ራሳቸውን እየቀላቀሉ ለህዝቡ አይመግቡ ያሰተኛ ነቢያት ያሰተኛ አስተማሪዎች አንዱ ባህሪያቸው ትምህርታቸውን ሲሰሙ ረጅም ሰዓት ራሳቸውን ከትምህርቱ ጋር ሰፍተው እነሱና ትምህርቱን እስካትለዩ ድረስ ይመግባሉ አሜን የምትሉት ወገባችሁን ይዛችሁ ምታፋጩት ምታጨበጭቡት ስለ ኢየሱስ ጌትነት ተነግሮ ነው እንዴ እኔ እንዲነኝ ይያለ ተራ ግለሰብ በዘይት ንግድና ፈውስ ይያለ በቸበቸበውና ባካበተው ገንዘብ ራሱን ይሰቀለ እግዚአብሔር ግን ያላከበረው ሰው ጉባኤ መድረክ ላይ ሰብስቧችሁ እኔ እንደዚህ ነኝ ይያለ ሲሰብክ እንዴት አሜን ትላላችሁ እናንተ በእውኑ ክርስቲያኖች ናችሁ ክርስቶስ ኢየሱስን የህይወት አዳኝና ጌታ አድርጋችሁ በነፍስና በስጋችሁ በመንፈሳችሁ ላይ ሹማችኋል ይሄ ነው ጥያቄው እዩ ጩፋ ሐሰተኛ ነብይ ራሱን ቀላቅሎ የሚሰብክ ሐሰተኛም አስተማሪ ጭምር ነው አስተማሪ ለማለት ትምህርት የተደራጀ ያስፈልጋል ግን እቺም ትምህርት ከሆነች ሐሰተኛ አስተማሪ ነው ተባረኩ Hi everyone, my name is Mihret, and a lot of you have seen the discussion that I had with Cliff and Stuart Netchell at MIT on the issues of the Eucharist, on Scripture, on salvation, and on the early church. And I want to first start off by saying that I really deeply appreciate from my heart the support that I've been receiving from a lot of you, from Oriental Orthodox, Eastern Orthodox, Roman Catholics, High Church Protestants. All of you, a number of you, have sent your support and expressed
your understanding of how important these topics are. And so I really do want to thank all of you from the bottom of your heart. And I hope that, you'll spread this to other people as well. And, I do want to kind of give some context. When I went to MIT to speak with Cliff, there was no agenda. In fact, I'll say this, I very much appreciate what Cliff and Stuart are doing in the sense of bringing people out of utter disbelief, out of atheism, out of, other different religions. But what I would venture to say is that the issues that were raised in that video between me and Stuart and Cliff are not secondary issues. They're issues that profoundly affect our understanding of the gospel, of salvation, of Christ, and of Christianity as a whole. And so evangelism is good, but we need to direct people to the fullness of truth. It's not just about bringing people out of disbelief, but it's about bringing them into the perfection of belief, into the perfection of the fullness of truth, into that truth, that deposit of faith, which Christ himself entrusted to the apostles, because Christ himself says in the Gospels, I am the way, the truth, and the life. And, at the heart of the discussion, what I really, really wanted to kind of make my point about is that I myself know nothing. Cliff and Stuart, all of us were infallible. We're random people, that got up in 2025. So we should not trust our own interpretations. We are not infallible interpreters. So in order to understand Scripture, in order to understand Christianity, we need to go back to the first century, to the time of Christ and the apostles, to the time of the apostles' successors, their disciples, and see what they had to say about the Scriptures, how they interpreted Scripture. We need to look at the early church who in fact compiled the New Testament as we know it, and see what they had to say about these matters. We can't say that Scripture is infallible, but then dismiss the church that compiled and gave to us this canon of infallible books, of infallible texts. There is no such thing as a fallible list of infallible books. It's a logical contradiction. So rather than fall into pride, into rationalism and empiricism, rather we should humbly do our own research. And this is the plea that I'm extending to all of you that may be wrestling with the topics that I raised in that discussion. Put aside the ego, do the research. Look into what the early church really had to say about these issues. Look into what the direct contemporaries of the apostles, what they had to say about these issues. And hopefully that'll bring you to the right direction. And so I kind of wanted to finish out by saying, me and my co-host Ala, we have a podcast together called The Burning Bush. You can find us on YouTube, on Instagram. Hopefully you'll give us a follow. We have a lot of interesting videos that we're making and that we've already made, doing deep dives into Scripture, into a lot of these really, really important concepts. We actually finished recently a series on worship. So if you're curious about understanding how worship functioned in the Bible and in the early church, make sure to check out our videos. Thank you all. And lastly, I want to add, I am a sinful servant. And so I want to ask all of you to pray for me. Pray that I don't get in the way of my service to Christ. And I hope all of you will make sure to spread this to your friends, to all those around you, your coworkers, your family, so we can get that message out. God bless. ተመልከቷቸው እነዚህ ሁለት ቀይ ቡሌት ያደረጉ የመከላከያ ልብስ የለበሱ ሰዎችን ትኩር በሏቸው ብለር አድርጓቸዋል ፊታቸው እንዳይታይ የነብዩ ጩፋ ወዳጆች እንኳን ደስ አላችሁ አካውንቴን ፎሎ ላይክ 50 ጊዜ ያደረጋችሁ ይህንን ቪዲዮ ለነብዩ ጩፋ ወዳጆች አድርሱላችሁ በመጨረሻም ክራይስት አርሚ ቤተክርስቲያን አኖንቲንግ ኦይል ወስዶ የተፈወሰው ሰው ለምስክርነት ሲመጣ ሽጉጥ ይዞ በመምጣት አደጋ ውስጥ በገባውበት ሁሉ ይሄ የያስኩት ሽጉጥ ሳይሆን የተጸለየበት የእግዚአብሔር ኃይል ያረፈበት ዘይት ከሞት ታድጎኛል ሲል የካውንስሉን የዘይት አትግዙ ውግዘት ውድቅ አድርጓል እግዚአብሔር ሰው ይሄ ሽጉጥ የካውንስሉን የዘይት አትግዙ ውግዘት ውድቅ አድርጓል ታድነኝ ለምስክርነት መግዛት ካለባችሁም አንድ አይደለም 10 ግዙም ሲል ተናግሯል የነ መግዛት ካለባችሁ አንድ አይደለም 10 ግዙ እንደ እኔ መፍትሄ ያገኝ ሲልም መልእክቱን አስተላልፏል ለሐሳባችሁን በኮሜንት መስጫ ውስጥ ግለጹልኝ ቁጡ ያለ አኖይንቲንግ ኦይል ነው የተኮሰው እግዚአብሔር ሰው አትኩስም እንደ ይሉኛል አለቆች ከሰባል
ማስቀረት ትችላለህ አንዱ ሲለው ረሳሁት እኔ እኮ ያስኩት ይሄ ነው ብዬ ሳውጣው ሸጉጡ ያና አኖይንቲንግ ኦይሉ ነው የተኮሰው ይላል ግን እዩ ጩፋ በሪያሊቲ በአኖይንቲንግ ኦይሉ አያምንም ያው ገበያና ንግድ ስለሆነ እየቸበቸበ ራሱን ያበለጽግበታል እንጂ በምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ደቡብ አፍሪካ በሄደ ጊዜ ፊታቸውን በጭንብል በደበቁ መሳሪያ በሚበታጠቁ ሰዎች ሲጣበቅ ነበር ስለዚህ አንድ ብልቃጥ ለምን ኪሱስ ከተዋል ዞረም የሚል ጥያቄ መጠየቅ እንችላለን ምን ያህል ራሳችሁን ያታለላችሁ እንደሆነ ይህን ሰው ምትደግፉ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስን ጠቅሰን ብዙ ጊዜ አስረድተናቸዋል ሎጂኩን ደግሞ እንድትመለከቱት ነው ልክ እንደዚህ ሽጉጥ አምጥተው መድረክ ላይ ያስቀመጡ ድራማ የሚሰሩ ቅጥረኛ ምስክርነት ሰጪዎች ደግሞ ብዙ ናቸው ለዚህ ደግሞ ከ6 ዓመት በፊት በብዙ ድብደባና ስቃይ ምክንያት እውነቱን ገልጦ መልእክቱን እንዲቀይር የተደረገው መንግስቱ ምስክራችን ነው ትዚላችኋል መንግስቱ በለጠ እዩ ጩፋ በሚሊዮን የሚቆጠሩ አጋንንት አስወጣው ያለው ሰውዬ ይሄ ሰው ሶሪያ ነበራችሁ ከሶሪያ ነው ተላካችሁ ከሶሪያ ወደ ኢትዮጵያ መጣ ኢትዮጵያን በደብት ለማተን ከለከልከን እንደ ሶሪያ ልንበታትናት ነበር ስሜ መንግስቱ በለጠ ይባላል የትውልድ አገሬ ወደ ወላይታ ዞን ዱጉና ፋንጎ የሚባል ወረዳ ነው በነቢዩ እዩ ጩፋ ቸርች ሻሸመኔ በ12 መስከረም 12 በተደረገው ላይ 5 ሚሊዮን አጋንንት እንደወጣልኝ አውጣና ኦኬ ስንትናችሁ በሱ ላይ ያላችሁት 5 ሚሊዮን በራሶች ኦኬ ነብዩን ግደል ተብላችሁ ነው የመጣችው ሁለት ሰዎች መጥቶ አነጋገሩ አንደኛው የራሱ የእዩ ጩፋ ወንድም በዚህም መሰረት ቤተክርስቲያኗ መንግስቱ በለጠ የተባለውን ግለሰብ በሕግ አግባብ እንዲጠየቅ እንደምታደርግ የተገለጸ ሲሆን ይህ ግለሰብ ዳግም ጥቅምት 17 2011 ዓ.ም በወላይታ ሶዶ ከተማ ፉንዱኒያ ሜዳ ላይ ተመልከቷቸው እነዚህ ሁለት ቀይ ቡሌት ያደረጉ መከላከያ ልብስ የለበሱ ሰዎች ጥቁር በላቸው ብለር አርጓቸው ፊታቸው ይቅርታ የጠየቀ ሲሆን ተመልከቷቸው ይሄ ሰው ብዙ እንግልት ድብደባ ውክቢያ ደርሶበት ይቅርታ መጠየቅ ባይፈልግም ቅሉ ግን ይቅርታ እንዲጠይቅ አድርገውታል እነዚህ የመከላከያ ዩኒፎርም አድርገው መንግስቱም ላይ እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ ነገር ሲያደርጉ የነበሩ ሰዎች ደግሞ መከላከያ ጭምር ማቃቸው እንደሆነ በዜና አውታር በመጨረሻም በአዋሳ አንድ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓት ላይ መለዮ ለብሰው ሰባኪውን ያጀቡት የመከላከያ ሰራዊት አባላት በቁጥጥር ስር ዋሉ የመከላከያ ከፍተኛ ባለስልጣን የሆኑት ሜጀር ጀነራል መሐመድ ተሰማ ለመከላከያ ቴሌቪዥን በሰጡት መግለጫ ግለሰቦቹ የሰራዊቱን መተዳደሪያ ደንብ ጥሰው በመገኘታቸው መታሰራቸውን ይፋ አድርገዋል ሁለቱ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ቀይ መለዮ ያጠለቁ ቢሆንም የኮማንዶ አባላት ያልሆኑ በህገወጥ መለዮን ያጠለቁ መሆናቸውን አብራርተዋል ወታደሮቹ ለረፍት ወደ ቤተሰቦቻቸው በሄዱበት ወቅት ድርጊቱን መፈጸማቸው ተመልክቷል በአዋሳ በተካሄደው ስነ ስርዓት ላይ ሰባኪው እዩ ጩፋ ማጭበረር ፈጽመዋል በማለት በሌላ መድረክ የተናገረ ሰው ተይዞ ሲገባ የሚያሳይ ቪዲዮ ላይ ተጠቃሾቹ ወታደሮች በአጃቢነት ተገኝተዋል በቅርቡ አዋሳ ላይ ተመልከቱት በነበረው በለጠን ያስጨነቁ ያሉት የደብደበው ተሳትፈዋል ተብለው በሐሰት አስጨንቀውት የተነገረው ድራማ እንደሆነ ከፍሎት 10 ሚሊዮን አጋንት ብሎ እንደጮኸ ክፍያ እንደተቀበለ ባጋለጠው ጊዜ አዋክበው አይ ሌሎች ከፍለው ነው ብሎ እንዲመሰክር ከእንደገና በድብደባ ብዛት ሐሳቡን አስቀይረውታል የበለጠ የመንግስቱ በለጠ ሐሳብ ማለት ነው የሰራዊት አባላቶቹ አገር ቤት ፍቃድ ወደ ቤተሰብ ሄደው እዛ ካይ በረፍት ጊዜ ላይ እንዳሉ ይሄን ይመስላል እንግዲህ እነዚህ ሰዎች ሐሰተኛ ምስክሮችን አጋንንት አለበት ይያሉ ሽባ ነው ይያሉ እውር ነው ይያሉ እንደዚህ መወለድ አይችልም ይያሉ ብዙ ምስክርነቶችን ፋብሪኬት ያደረጉ በየመድረኮቻቸው አቅርበው ራሳቸውን እንደፈዋሽ እግዚአብሔር ከነሱ ጋር እንደሆነ አድርገው ድራማ ይሰራሉ እግዚአብሔር ግን ጭራሽ ከነዚህ ሰዎች ጋር ከእውነተኞቹ ጋር ይህን የኛ አምላክ አይፈውስም አያደርግም አይረዳም አይሰራም ይያለን አይደለም በደንብ በህይወቴ ብዙ ነገር አይቻለሁ እኔም ብዙ እልፍ ክርስቲያኖችን የእግዚአብሔርን ሕያውነት አይተናል እንመሰክራለን በነዩ ጩፋ የሚደረገው ግን ከድራማ የዘለለና መጽሐፍ ቅዱስ ከማያውቀው ዊች ክራፍት ስፒሪት የመነጨ ድርጊት እንጂ በፍጹም
መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነ ልምምድም ድርጊት የሌላቸው ሰዎች ናቸው። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ኑሃሚን ባሏን አጣ ልጆቿን አጣ ተመለሰች ምናምን ብለው ያሸማቅቋት ነበር። ባዶ እጇን ተመለሰች ምናምን እያሉ ማለት ለዛ ነው ማራ በሉኝ ምናምን ያለችው። አሁንስ ሴቶቹም ይላል እንግዲህ የሰፈር ያኔ የቦጨቋት አሮጊቶች በሙሉ ኑሃሚንን ዛሬ ዋርሳ ያላሳጣሽ እግዚአብሔር ይባረክ ስሙም በእስራኤል ይጠራ አሏት። እና ከሰባትም ወንዶች ይልቅ ለአንቺ ከምትሻል ከምትወድሽ ምራት ተወልዷልና ሰውነትሽን ያሳድሰዋል በእርጅናሽም ይመግብሻል አሏት። ኑሃሚንን ሕፃኑን ወሰደች፣ አቀፈችው፣ ሞግዚት ሆነችለት። ኑሃሚንን ጎረቤቶቿ ከዛ በኋላ ስም አወጡለት ለፈለው ለሕፃኑ ማለት ነው። ስሙም ኢዮቤድ ተባለ ብለው ጠሩት። እርሱም ይላል የዳዊት አባት የእሴይ አባት የዳዊት ዘር ማለት ነው። የዳዊት አባት የእሴይ እሴይ ማንን ወለደ? ዳዊትን። ኢየሱስ ክርስቶስ የማን ዘር ነው? የዳዊት ዘር ስታገናኙት ማለት ነው። በነገራችን ላይ ኑሃሚን የዳዊት ዘር ምን ሆነች? እናት ሆነች ማለት ነው። አገናኛችሁት? እንደዛ ነው የሚመጣው ባይዚ ዋው that's good boys that's good እና አይገርም እናንተ ግን ያው ዛሬ በስድስት እንትን ገብስ ጠብሳለሁ ብላችሁ አደራ እንዳትሉ እና ታሪኩ እንደዛ ነው ነገራችን እና በጣም ደስ ይለኛል። እኔ በጣም ደስ ይለኛል ሴቶቹ ኑሃሚንን እንትን እንዴት ነው በዛ ባወሩበት አጣች፣ ባዶ እጇን ቀረች፣ ተማራ መጣች፣ ሉዝ አርጋ መጣች ምናምን ባሉበት በዛው አንደበታቸው ዋርሳ ያላሳጣሽ እግዚአብሔር ምናምን ብለው ስለሷ እግዚአብሔርን ሲያመሰግኑ እና ምን ልላችሁ ፈልጌ ነው አጣች፣ ገረጣች፣ ነጣች ብለው ባሙት በዛው አፍ እግዚአብሔር ይሄንን አደረገላት፣ እግዚአብሔር በህይወቷ ላይ እንደዚህ አይነት ተአምር ሰራ ምናምን ይባልላችሁ። በእውነት በጣም ወዶ ታሪክ ነው ይሄ። በጣም ኢንተረስት በጣም እና ኒቆዲሞስ ትሁቱ ተማሪ የኢየሱስ ክርስቶስ ኒቆዲሞስ ትሁቱ ተማሪ የኢየሱስ ክርስቶስ በጣም ያስገረመኝ ቪዲዮ ስለሆነ ነው። እስቲ ቪዲዮን ተመልከቱት። ከዛ እዛ ላይ ሐሳብ እንሰጣለን። የት ነው የምትኖረው? ድሮ የት ነበር የምትኖረው? ወላይታ። እግዚአብሔር እንዲህ በለው አለኝ፣ ወደ ተወለድክበት ሀገር አትመለስም አለኝ። ይሄ ቪዲዮ ለሁሉም እንዲደርስ ኮፒ ሊንክ፣ ሪፖስት፣ ሼር እያደረጋችሁ ለሁሉም ሰው አዳርሱልኝ። እዚህ ቪዲዮ ላይ በጣም ነው ግራ ይገባኝ። ምክንያቱም ይሄ ፓስተር ወይም ደግሞ ነብይ የተባለው ሰው ይሄን ወንድም እንግዲህ ጠይቋል። ከየት ነው የመጣው ይለዋል። ከወላይታ ይለዋል። አሁን ያለው የት ነው? አዲስ አበባ። እግዚአብሔር አምላክ ወደ ወላይታ አትመለስም ብለዋል አሉ። ያኔ ሰውዬው በጣም ደስታ አረገ። በአካባቢው ያሉ ሰዎችም ሁሉ በቃ እንዲው እየደነሱ ነው። እኔ ግራ የገባኝ ነገር ሰው በኃጢአት ውስጥ የነበረ ወይም ደግሞ በዝሙት ውስጥ የነበረ ሰው
እግዚአብሔር አምላክ ከዚህ በኋላ ወደዛ ዝሙት ወይም ደግሞ ወደዛ ኃጢያት አትመለስም ብለዋል ሲለው ደስ ይለዋል። ምክንያቱም ያ ነገር መጨረሻው ሲኦል ስለሚያስገባው ማለት ነው ከእግዚአብሔር ስለሚለየው። ነገር ግን ለሰው ልጅ የተወለደበት ቦታ ማለት ክብሩ እንጂ ነውሩ አይደለም። ወይም ደግሞ የተወለደበት ቦታ ክብሩ እንጂ ኃጢያት አይደለም። ይሄ ሰው ወደ ወላይታ ተመልሶ ማገልገል ቢችል ምንድነው ክፋቱ? ወይም ደግሞ ምንድነው ኃጢያቱ? እውነትስ እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት ነገሮችን ይናገራል? መልሶ አይናገርም። እንደነዚህ አይነት ሰዎችና እንደነዚህ አይነት ቪዲዮዎችን ሳይ የእግዚአብሔርን ትዕግስት በጣም ያስገርመኛል፣ በጣም ያስደንቀኛል። ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላክ ያላላቸውን አለኝ እያሉ በድፍረት ይናገራሉ። ሰው የተወለደበት ቦታ እንዴት እንደዚህ እንደ ኃጢያት ይቆጠራል? እባካችሁ በዚህ አዳራሽ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ቢያንስ እንኳን መጽሐፍ ቅዱስን ከፍታችሁ ለማንበብ ሞክሩ። እግዚአብሔር አምላክ የሚጠላው ወይም ደግሞ እናንተ እንዳትመለሱ የሚፈልገው ወደ ዓለም አኳኋንና ወደ ኃጢያት እንጂ ወደ ተወለዳችሁበት ቦታን እግዚአብሔር እንዳትመለሱ የሚነግራችሁ ራይ ወይም ደግሞ ትንቢት የለም።